اور دیکھیں کہ آج انسان ہی ایسا انسان ہے، انسان کے پاس یہ پریولیج ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلیسنگ ہے، کوئی ون ٹائم میں وہ ارتھ پہ بھی ہوتا ہے اور ہیون میں بھی ہوتا ہے. کوئی ایسا دیکھا، کوئی ایسی مخلوق ہو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں اس کے لیے ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو اپنی شبیہ اور اپنی مانند بنایا. سو یہ انسان کے پاس یہ پریولیج ہے کہ وہ ایک ٹائم میں یہاں پر ہوتا ہے اور دوسرے ٹائم میں ہیون پر بھی ہوتا ہے. اس کا رابطہ کہاں جڑا ہوتا ہے؟ ہیون میں، خدا کے ساتھ. سو پریئر جو ہے یہ سب سے بیسٹ وے ہے ہیون سے کنیکٹ ہونے کا، خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا. سو یہ سپر نیچرل وے ہے. ہمیں اس کو قائم کرنا ہے، پریئر کو، تاکہ ہم وہ فیلوشپ قائم کر سکیں. اور دیکھیں یہ فیلوشپ ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ یہ فیلوشپ ہمیں بائبل میں کہاں ایسی فیلوشپ نظر آتی ہے؟ کسی کو پتا ہو؟ باغ عدن میں جب خدا نے انسان اور جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو خدا، بائبل میں لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں آدم سے کیا کرنے آتا تھا؟ باتیں کرنے آتا تھا. اور آدم بھی کیا کرتا تھا؟ خدا سے بات کرتا تھا. سو ہمیں پریئر تو ہمیں ڈے فرسٹ سے نظر آتی ہے. سو ایسے ہی ہے نا، آج بھی ہم خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور خدا ہم سے ریٹرن میں بات کر رہا ہوتا ہے. خدا ٹھنڈے وقت میں آدم سے بات کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. خدا آدم کو سکھاتا تھا، خدا آدم کو بتاتا تھا، آنے والے ٹائم کے لیے بتاتا تھا. ایون آنے والے جو باہر دشمن تھا، ایون ابلیس، خدا اس کے بارے میں اس کو ٹیچ کر رہا ہے کہ کوئی ہے، باہر ہے، اگر تو یہاں پر اختیار نہیں رکھے گا تو کوئی اور ہے جو تیرا اختیار چھین سکتا ہے. سو خدا اس کو سکھا رہا ہے. خدا جب بات کرتا ہے آپ سے، فیلوشپ کرتا ہے، تو خدا آپ کو بہت سی باتیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے. ایون فیوچر کی باتیں آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، آپ کو بتا رہا تھا جو ہونے والا ہوتا ہے. سو خدا آدم کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ ٹھنڈے وقتوں میں فیلوشپ کرتا تھا. سو یہ پریئر ہی تھی. اور میرے سے تو ہمیں وہ پریئر، وہ فیلوشپ ٹوٹتی ہوئی وہاں پر نظر آئی کہ جب انسان سے گناہ ہوا. جب گناہ ہوا تو کیا ہوا؟ فیلوشپ وہ جو رابطہ تھا، وہ جو دیوار، وہ جو کنیکشن تھا وہ ٹوٹ گیا. اور ایک دیوار جو تھی آدم کے اور خدا کے درمیان میں کھڑی ہو گئی. تو کیا خدا نے ہمیں چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. سو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ایسے کام نکالے، ایسی پریکٹسز نکالی، ایسے لوگ کھڑے کر دی جن کے تھرو خدا ہم سے بات کرنا شروع ہو گیا. ایسا ہے نا کہ خدا نے قربانی ایسی پریکٹسز شروع کر دی کہ کوئی قربانی کرے گا تو ہم لوگ قربانی کرتے تھے، اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے جانوروں کو قربانی کرتے تھے، اس کی فیلوشپ حاصل کرتے تھے، اس کی قربت حاصل کرتے تھے، سالانہ وہ کرتے تھے. اور خدا نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جیسے پریسٹ تھے، کنگ تھے، کاہن تھے لوگ. ان لوگوں کو کھڑا کر دیا خدا نے تاکہ خدا ان کے تھرو ہم سے کیا کرے اور ہم ان کے تھرو خدا سے بات کریں. اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کسی کو بھی بات کرنی ہوتی تھی وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ نبی کے پاس جاتا تھا کہ تو خدا سے پوچھ کے بتا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ایک درمیانیہ کھڑا کیا ہوتا تھا. وہ نبی ہوتا تھا، وہ کاہن ہوتا تھا، ایون کنگ. آپ ڈیوڈ کو جانتے ہیں، داؤد کو. سو خدا داؤد سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا. سو داؤد جب جنگ پہ جاتا تھا خدا سے وہ ڈائریکٹ بات کر کے جاتا تھا. ساؤل ایسا نہیں کرتا تھا. ساؤل کس سے پوچھ کے جاتا تھا؟ سیموئیل سے پوچھتا تھا کہ بتا ہم یہ جنگ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. سو خدا نے ایسے لوگوں کو درمیان میں کھڑا کیا جن کے تھرو وہ ہم سے بات کرے اور ہم اس سے بات کریں. سو خدا نے ایک اور پلان کیا. پھر جب یہ بھی کافی نہ ہو تو خدا نے، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر سٹارٹ میں پیدائش میں جب ججمنٹ کی تو اس کے ساتھ خدا نے کچھ پلان بھی کیا. خدا نے کیا پلان کیا کہ وہ کیا کرے گا؟ اپنے بیٹے کو بھیجے گا اس دنیا میں. اور یہ جو فیلوشپ ٹوٹ چکی ہے، یہ جو دیوار کھڑی ہو گئی ہے انسان کے اور میرے درمیان میں، اس کو کوئی گرائے گا، اس کو کوئی ختم کرے گا. کیونکہ جانوروں کا خون آرڈنری تھا، جیسے کہتے ہیں عام ہے، یا فار دا ٹائم بینگ تھا، وہ کہ کچھ وقت کے لیے تھا، کچھ سال بعد دوبارہ ان کو کرنا پڑتا تھا. پر خدا نے ایک پرماننٹ
खुदा चाहता था कि परमानेंट सेक्रीफाइस हो, एक कुर्बानी दी जाए। सो उसने अपने बेटे को इस जहान में भेजा और उसने वो खुदा यीशु मसीह इस जहान में आए और उसने अपनी जान का फिदिया दिया, खून बहाया और हमें क्या किया, हमें दोबारा उस फेलोशिप में बहाल किया। हम फिर बहाल हुए खुदा के साथ। सो आज एक न्यू बॉर्न, एक नया मखलूक जो है उसके पास डायरेक्ट एक्सेस है खुदा से बात करने के लिए। आपको किसी खुदा से बात करने के लिए किसी के लिए जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास मसीह है। सो खुदा हमें मसीह के थ्रू देखता है। उसका लहू जो है हमें वो हम पर देखता है और हमें हमारे साथ फेलोशिप करता है। क्योंकि बाइबल में देखें कि खुदा बदी को नहीं देख सकता, पर खुदा कैसे देखता है हमें? बेटे के लहू के थ्रू। क्योंकि उसका लहू, जो खुदा यीशु मसीह का लहू है, वो हम पर है, उसने कीमत अदा की है। सो हमें उसमें से होकर देखता है और हम उससे क्या नजर आते हैं? रास्तबाज नजर आते हैं, हम उसको पाक नजर आते हैं। सो खुदा ने अपने बेटे को भेजा और खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपना खून बहाया, उन्होंने अपनी जान का फिदिया दिया, वो कुर्बानी, वो असली कुर्बानी देकर हमें वो फेलोशिप जो टूट चुकी थी, वो दीवार जो खड़ी हो गई थी, उसको गिराया और हमें दोबारा क्या किया? बहाल किया। सो आज हम फिर खुदा से क्या कर सकते हैं? फेलोशिप कर सकते हैं। और जो बेस्ट वे है फेलोशिप का, वो प्रेयर है। अभी हमने फेलोशिप की किसके थ्रू? वर्शिप के थ्रू भी फेलोशिप की हमने गा कर भी उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया। हम उससे बात की और उसने हमसे भी बात की। तो ये भी एक फॉर्म है कि हम वर्शिप के थ्रू भी करते हैं। और प्रेयर भी एक ऐसा सुपरनैचुरल वे है कि जिससे हम खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं। सो आज एज ए बिलीवर होते हुए हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है, क्योंकि खुदा ने बनाया ही आदम को इसलिए था कि वो बराहे रास्त मुझसे बात कर सके। और आपको पता है कि वो राब्ता, वो एक्सेस को बहाल ना रख पाया और टूटा, और खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने दोबारा अपनी जान का फिदिया देकर वो फेलोशिप को दोबारा बहाल किया। आमीन। सो आज हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में उनको ज़रूरत थी, लोगों की खुदा से बात करने के लिए ज़रूरत थी। खुदा को इवन अपने लोगों से बात करने के लिए उन लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। सो आज हमें नहीं, हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है। हम कभी भी 24 आवर हम उसके हुजूर में खड़े हो सकते हैं और वो हमें जवाब देने के लिए रेडी होता है, वो हमसे फेलोशिप करने के लिए तैयार होता है। सो ये प्रेयर है। और प्रेयर देखिए हमें डे फर्स्ट से नजर आती है, फेलोशिप हमें डे फर्स्ट से नजर आती है। सो कुछ ऐसी रुकावटें भी हैं, क्योंकि हम दुआएं तो कर रहे हैं पर उसमें कुछ रुकावटें हैं जिनको हम शायद नहीं जानते, या हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम जानते भी हैं पर उनको इग्नोर करते हैं। और जो टॉपिक है वो यही है कि दुआओं में जो रुकावटें हैं, चंद ऐसी बड़ी रुकावटें हैं। रुकावटें तो बहुत सारी, इवन हम छोटी सी भी बात करें हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो छोटी भी रुकावट बड़ी रुकावट का सबब बनती है। सो कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिनको हम आज चंद एक देखेंगे टाइम की वजह से। सो जो सबसे बड़ी रुकावट है हमारी जिंदगियों में, हमारी जो प्रेयर्स को रोकती हैं, जो हमारी प्रेयर्स का आंसर नहीं आने देती या उनको डिले करती हैं, वो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो गुनाह है। जो गुनाह है वो सबसे बड़ी रुकावट है हमारी प्रेयर्स के लिए। हमारी प्रेयर्स का आंसर ना आना, वो गुनाह उसका बड़ा सबब है। और आप गुनाह की जो सिस्टम है उसको देख सकते हैं बागे एदन में। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो क्या हुआ? वो सेपरेट हो गए। और आज भी वही असर है। आज भी जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा से सेपरेट हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। और अगर हम उससे जुदा हैं तो हम उससे किस तरह मांग सकते हैं? हम किस तरह उससे प्रे कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और दीवार खड़ी हो गई है। और वो कौन सी दीवार है? गुनाह की दीवार है। और अगर हमें अपनी दुआओं का मौसर और अच्छा फ्रूटफुल आंसर चाहिए तो हमें अपनी जिंदगी से गुनाह को क्या करना है? दूर करना है, इसको निकालना है, इस रुकावट को दूर करना है, निकाल देना है। वो कोई भी सिन हो सकता है, वो कोई भी गुनाह हो सकता है। हम कहते हैं कि ये गुनाह नहीं है,
یہ گناہ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا ہے بڑا ہے، گناہ ہے، وہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. اور اگر ہماری پریئرز کا آنسر نہیں آ رہا تو ہمیں اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے کہ کہاں پر میں لیک کر رہا ہوں، کہاں پہ ایسا ڈور میں نے اوپن کیا ہے دشمن کے لیے کہ جو میری زندگی میں آ رہا ہے اور میری دعاؤں کا، میری بلیسنگ کی رکاوٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ کون سی ہے؟ گناہ ہے. سو ہمیں اپنی زندگی سے گناہ کو دور کرنا ہے. سو اس کے لیے ہم ایک حوالہ بھی دیکھیں گے، فرسٹ جونس کا 5 چیپٹر اور اس کی 18 ورس. برادر پڑھیں. اور کلام مقدس میں یوں مضمون ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے. پریز گاڈ. آمین. دیکھیں اگر ہم کہیں کہ ہم گناہ گار نہیں، ہم نے تو گناہ ہی نہیں کیا. بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جن کو کہیں نا کہ آپ توبہ کر لیں، آپ دیکھیں اپنی لائف میں کوئی اگر گناہ ہے تو وہ کہیں گے نہیں میں نے تو وہ گناہ نہیں کیا. اور بائبل ہمیں بتا رہی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو وہ کون ہے؟ وہ جھوٹا ہے، اور ایون خدا کے کلام کو وہ جھوٹا ٹھہرا ہے. پر ہمارے لیے ایک فضل کیا ہے، پریویلیج کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو وہ واپس آ سکتا ہے. اگر وہ اپنے گناہوں کی کیا کرے؟ معافی مانگے. تو خدا کون ہے؟ سچا اور عادل خدا ہے، وہ ہمیں معاف کرنے میں قادر ہے. سو ہم اگر گناہ ہماری زندگی میں ہے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند مجھے معاف کر، اس گناہ کو میری زندگی سے نکال. تو ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سو اگر ہمیں اپنی پریئرز کے لیے وہ بلیسنگز کو، اپنی پریئرز کا آنسر چاہیے. اور میں اگر آپ کو یہ بات ہوں کہ یہ بڑا کامن ہے، یہ کامن ٹاپک ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں ہم سب کو یہ ضرورت ہے. دیکھا ہم سالوں سے پریئر بھی کریں اور آنسر بھی نہ آئے، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں ہم، اور ایون کبھی کبھی خدا کو بلیم کرتے ہیں کہ شاید خدا میری نہیں سنتا. ایسا نہیں کہ خدا نہیں سنتا، ہماری طرف سے ایسی رکاوٹیں، اور یہ رکاوٹیں جن کو آج ہم دیکھیں گے اور ان کو اپنی زندگیوں سے دور کریں گے. اور نیکسٹ ٹائم جب ہم پریئر کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ ہم آنسرز کو لیں گے. آمین. سو سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ گناہ ہے. سو ہمیں گناہ کو اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے اور خدا سے معافی مانگنی ہے. کہنا خالی کر دیں، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. اس کے حضور میں خالی ہو جائے کریں، خالی ہو کے کھڑے ہوں. خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اور اس سے پہلے ہمیں اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اور جب تک ہم نہیں نکالیں گے ہم پریئرز کا آنسر نہیں لے پائیں گے. ہماری پریئرز رکی رہیں گی، ہماری پریئرز ڈیلے ہوتی جائیں گی، مہینوں سالوں ہوتی چلیں گی، ڈیلے ہوتی چلے جائیں گے. اور میں بھی ایٹ دی اینڈ ہم کیا کریں گے؟ اس پر گیو اپ کر دیں گے. ہم کہیں گے شاید خدا کی یہی مرضی ہے، پر خدا کی ایسی مرضی نہیں ہوتی. ہمیں اپنے آپ کو بھی کبھی کبھی دیکھ لینا چاہیے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ کبھی کبھی جب فون سلو ہوتا ہے تو ہم اس کو ریسیٹ کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پہ وائرس ہے، پر ہم ریسیٹ کر دیتے ہیں. سو اس لیے اپنی زندگی کو بھی ریسیٹ کر دیا کریں اس کے حضور میں. جہاں کہیں بھی کوئی پرابلم ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی، وہ نکل جائے گی. وہ جانتا ہے، وہ آپ کے دلوں اور گردوں کو، آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. سو اس کے حضور خالی ہو جائے گا اور خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا. تبھی ہم اچھی پریئرز اور ان آنسرز کو لے پائیں گے. آمین. سو آج کے بعد ہم اس رکاوٹ کو اپنی زندگیوں سے نکالیں گے، اور نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے اور ڈیلی پریئر کریں گے ہمیں اس پریکٹس کو کرنا ہے. اگر نہیں پورا ہو رہا تو ضرور اس چیز کو دیکھیں، اپنی لائف میں دیکھیں کوئی ایسا گناہ، لیکن چھوٹا ہو. حسد بھی گناہ ہے، چوری بھی گناہ ہے، کسی کے پیچھے بولنا یہ بھی گناہ ہے. سو بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ، غصہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ گناہ میں گنی جاتی ہیں. اگر دیکھیں ہم ان چیزوں کو نہیں اس کی ٹیک کیئر کریں گے تو یہ بڑے بڑے گناہ بھی بن جاتے ہیں. سو ہمیں ان کو ریموو کرنا ہے اپنی زندگی سے. اچھا سیکنڈ کیا ہے؟ کہتا ہے سیکنڈ جو ہے ڈاؤٹ اور فیتھ کا نہ ہونا، لیک آف فیتھ نہ ہونا. ہم مانگتے ہیں، پریئرز کرتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کو، اپنی جو ریکویسٹ ہے، ہماری جو ڈیزائرز ہیں، ہم ان کو خدا کے حضور میں رکھتے ہیں، پر ہم اس پر ایمان نہیں رکھ پاتے. ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ شاید میری دعا سنی جائے، شاید ایسا ہو جائے، کیونکہ آلریڈی شک ہے ہماری زندگی میں، ڈاؤٹ ہے.
हमें हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारी जो इर्द गिर्द सिचुएशंस हैं, वो और कुछ कह रही होती हैं, और हम ज्यादा तरजीह किनको दे रहे होते हैं? अपनी सिचुएशंस को। इवन हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, इवन हमारी फैमिली कह रही हो रही होती है, और नहीं छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। सो क्या हो रहा था? डाउट, हमारी जिंदगी में डाउट पैदा हो रहा था, हम फेथ से खाली होते चले जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में जो फेथ होता है वो क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा होता है, रहता ही नहीं है इवन। पर इवन फेथ बढ़ता किस तरह है? आपको पता है फेथ किस तरह बढ़ता है? खुदा के कलाम से। और बाइबल में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और अगर उन लोगों की बातों को सुनेंगे तो क्या होगा? फेथ पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। क्या होगा? डाउट पैदा होगा। फेथ जाता रहेगा और डाउट ऊपर आता रहेगा। और ये भी देखिए बड़ी रुकावट है हमारी प्रेयर्स के अगेंस्ट, हमारी प्रेयर्स के ना कबूल होने में। ये सबसे बड़ी ये भी रुकावट है, डाउट होना। और हम इसको भी बाइबल में देखते हैं कि इसके लिए बाइबल हमें क्या बताती है। जेम्स उसका पहला चैप्टर, उसकी 6 से 7 आयत हम देखते हैं। बाइबल में लिखा है, मगर ईमान से मांगें और कुछ शक न करें, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती हैं और उछलती हैं। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम है। आमीन। सो बाइबल हमें क्या कह रही है कि जो डाउट करता है, जो शक करता है, वो कैसा है आदमी? समुंदर की लहरों की माने। और लहरें कभी एक जगह पर स्टेबल होती है, कभी यहाँ और कभी वहां। देखिए प्रेयर यहाँ पे भी और कहीं और से भी हमें डाउट होता है कि शायद यहाँ से कबूल नहीं होगी तो हम दूसरी जगह जाते। तो बाइबल इसके लिए क्लियर कह रही है कि जो शक करता है वो समंदर की लहरों की मानिंद है। क्यों? क्योंकि वो उछलती और बहती हैं। और एक और वो बात कह रहा है कि ऐसा शख्स जो है वो जान ले कि वो खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, ये डन है। वो चाहे 100 जगहों पे चला जाए, वो कुछ नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लहरों की मानिंद है, उसमें ईमान नहीं, उसके दिमाग में, उसकी जिंदगी में क्या है? डाउट है। वो क्या कर रहा है? वो लोगों को सुन रहा है, सिचुएशंस को फॉलो कर रहा है। और आप पतरस को देख सकते हैं, जब खुदावंद ने पतरस से कहा कि चल आजा पानी पर चलने के लिए, और जब तक वो खुदा को देख रहा है तो क्या कर रहा है? वो चल रहा है। खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा है और चल रहा है। पर जैसे ही उसने इर्द गिर्द के हालातों को देखा तो क्या हुआ? वो डूबना शुरू हुआ। सो अगर हमें अपनी प्रेयर्स का आंसर लेना है, तो हमें क्या करना है? हमें ईमान में रहना है। हमें ईमान से मांगना है और शक नहीं करना। हमें डाउट नहीं करना अपनी प्रेयर्स के अगेंस्ट। आप मांग लिया तो उस पर ईमान रखें कि ऐसा होगा, मुझे मिल गया है और मुझे क्या होगा? मिल जाएगा। सो ये ऐसी रुकावटें हैं जिनसे आप डिनाई नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, बाइबल हमें बता रही कि शक करने वाला, डाउट करने वाला, वो बंदा जो है वो क्या है? समंदर की लहरों की मानद है, वो बहता ही रहेगा। और बाइबल कहती है कि वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। ये कंफर्म हो गया कि हमें समंदर की लहरों की मानद नहीं बनना, हमने अनस्टेबल नहीं बनना, हमें स्टेबल होना है। खुदा उनके कलाम पर खड़े हो जाना है। हमें ईमान रखना है कि नहीं, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल गया है और मुझे क्या होगा? मिल जाएगा। सो हमने ये अपना एक एटीट्यूड ऐसा रखना है, कि रवैया ऐसा रखना है। देखिए लोगों को ना सुना करें। आप लोगों की रिपोर्ट्स पे ज्यादा ईमान रखते हैं और खुदा के जो कलाम पे है उस पर थोड़ा ही, मैं कहूँगा नहीं ईमान रखते। लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, तो आप कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं। आप खुदा के कलाम को क्या रहते हैं? झुठला रहे थे। और अगर पूछे तो आप बड़े ईमान के साथ भी कह रहे थे नहीं खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। नहीं करेगा जब तक आप ईमान नहीं रखेंगे। और ईमान ही वो ऐसी फोर्स है, ईमान ही वो ऐसी करेंसी है जो हेवन में चलती है। अगर आपने हेवन से कुछ लेना है तो ये ईमान ही है। आपको उस औरत का याद होगा कि जिसको 12 बरस से खून जारी था। उसने क्या किया था? छुआ ही था। और ऐसा नहीं कि लोग उसको छू नहीं रहे थे। शागिर्दों ने क्या किया कि मालिक लोग तुझ पर गिरे पड़ते और तू कह रहा मुझे किसी ने
छुआ है, पर वो जो छूना था वो कौन सा था छूना? ईमान के साथ छूना। देखिए ईमान ऐसी फोर्स है जो खुदा को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। देखिए इतने हजारों लोग हैं, हम अक्सर बात करते हैं डेली जब बाइबल स्टडी हो रही थी तो हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कोई छोटी पर्सनैलिटी नहीं थे, खुदावंद यीशु मसीह एक सेलिब्रिटी थे उस टाइम के। वो जब मूव होते थे तो उनके साथ हजारों लोग मूव होते थे। आप इमेजिन करेंगे उस औरत ने इतनी भीड़ में से निकल कर उसकी पोशाक को छुआ और वो क्या हो गई? हील हो गई। और वो जो छूना था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, और खुदावंद ने क्या कहा कि मुझसे क्या निकली है? कुव्वत निकली है। सो देखिए ईमान जो है वो खुदा को अट्रैक्ट कर लेता है। इतनी भीड़ में से भी खुदावंद यीशु मसीह मुड़ के देख रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। क्यों? क्योंकि खुदावंद से कुव्वत निकली थी। बाकी लोग जो छू रहे थे ना वो फेथ के साथ छू नहीं रहे थे, जो इसने छुआ था वो ईमान के साथ छुआ था। सो हमें ईमान को रखना है अपनी जिंदगी में, डाउट को अपनी जिंदगी से क्या करना है? निकाल देना है, और तभी हम अपनी प्रेयर्स का आंसर जो है वो अच्छा ले पाएंगे, फुल ले पाएंगे। हम अपनी प्रेयर्स को एंजॉय कर पाएंगे, जो अपनी डिजायर मांगी होती है उनको आप ले पाएंगे अपनी जिंदगी में। आमीन। सो हमें इस डाउट को भी और इस लैक ऑफ फेथ को भी, कम फेथ को भी, ना फेथ के होने को भी हमें अपनी जिंदगी से क्या करना है? निकालना है। और उसी जगह क्या रखना है? फेथ को रखना है। और फेथ किससे पैदा होगा? कलाम से। और हमें कलाम के साथ हमेशा व्यवस्थ रहना है। लोगों को कम सुने, मेरा ख्याल है कि ऐसी सिचुएशंस में ना ही सुने तो अच्छा है, क्योंकि लोग हमेशा आपको कंडीशंस बताएंगे, आपको सिचुएशंस के मुताबिक आपको गाइड करेंगे, पर खुदावंद का कलाम इनसे बियॉन्ड आगे की बात कर रहा होता है। इवन लोग ईमान नहीं रखते, लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर खुदा कहता है वो हर चीज पॉसिबल है, पर ईमान के साथ जब आप मांगेंगे। आमीन। अच्छा, जो थर्ड है वो है फियर। फियर भी ऐसा ही है जैसे डाउट है, फेथ ना होना। इसको अगर फेथ नहीं है तो आपके पास क्या होगा? फियर और फेथ जो है वो दोनों ऑपोजिट हैं। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो क्या होगा? फियर होगा। और अगर फियर नहीं है तो आपके पास फेथ होगा। सो जो फियर है, जो ये डर है, ये भी हमारी रुकावटों, हमारी दुआओं में जो रुकावटें हैं, ये भी उनका बड़ा सबब है, फियर जो है। सो हमें इसको भी अपनी जिंदगी से दूर करना। और वो अभी मैंने उसका बात इसीलिए की है, फेथ पर बात की है। तो हम फियर को खत्म किस तरह कर सकते हैं? जब हम खुदा पर यकीन करेंगे, उस पर ईमान रखेंगे, तो हम फियर को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। सो फियर फेथ का ऑपोजिट है, और इवन फेथ को खा भी ये जाता है। इवन फेथ को ये खत्म भी यही करता है। ये फियर और आगे बहुत सी कंडीशंस को जन्म देता है। सो हम बाइबल में से देखते हैं कि खुदा ने क्या हमें अपने डर की रूह दी है, या हमें फियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो भाई सेकंड तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। सो हमें खुदा ने कौन सी रूह दी है? दहशत की रूह नहीं दी, डर की रूह नहीं दी हमें। कौन सी रूह दी है उसने हमें? कुदरत की रूह दी है। इवन दलेरी का रूह उसने हमें दिया है। सो हमें फियर को नहीं लेना। और फियर कहां से आता है? फियर का सोर्स कौन है? दुश्मन है। देखिए, अगर कलाम से ईमान पैदा होता है तो अब्लीस की साइड से क्या पैदा होता है? खौफ पैदा होता है। और ये देखिए, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ऑपोजिट हैं। आप ईमान से मांग रहे होते हैं, पर दूसरी साइड से फियर जो है वो भी उतनी फोर्स ले रहा होता है। आप ईमान से मांगते हैं और दूसरी साइड से जो उसकी जो फियर की फोर्स है वो भी कह रही होती है। आप कहते हैं कि ईमान से होगा, और वो दूसरी साइड से क्या कर रहा होता है? ये नहीं होगा। और ये एक जंग होती है, ये दोनों फोर्सेस के दरमियान में जंग होती है। अगर आप इसको इजी लेंगे और अगर इसको छोड़ देंगे तो फियर आप पर गालिब आएगा। सो आपको कंसिस्टेंटली, आपको लगातार इसको लड़ना है। इस ईमान के वर्ड्स को अपनी जिंदगी से बोलना है। लोग कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे कि नहीं, आप शिफा नहीं पा सकते। आप क्या कहेंगे? मैं शिफा पा सकता हूं। आपने ईमान के साथ उस फोर्स को
ऑपोजिट देना है, उसको धकेलना है। ये जो वर्ड्स हैं ये पावर रखते हैं आपके, आपको पता है कि ये अल्फाज जो हैं वो ताकत रखते हैं, ये मार भी डालते हैं और जिंदा भी करते हैं आपको। सो दूसरी साइड से अगर नेगेटिव वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब ये वर्ड्स ये स्पिरिचुअल फोर्स है, जो नेगेटिव फोर्स है, ये फियर की फोर्स आती है। और देखिए आपको जब ये फोर्स लगती है तो आप कहते हैं कि यस मुझे, मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। पर अगर आप दूसरी साइड से ईमान की फोर्स को उसके अगेंस्ट रखेंगे तो आप गालिब आएंगे। आमीन। बाइबल में लिखा है कि हम दुनिया पर और उसकी ख्वाहिशों पर किस तरह गालिब आ सकते हैं? ईमान के साथ। वो ईमान ही है जिससे हम दुनिया पर गलबा हासिल कर सकते हैं, हम फियर पर क्या कर सकते हैं? गलबा हासिल कर सकते हैं। सो हमें जब नेगेटिव फोर्स आएगी, फियर आएगा, तो हमें ईमान की फोर्स को उसके अगेंस्ट खड़ा करना है और इसको कंसिस्टेंटली करना है जब तक कि फियर आपकी जिंदगी से चला ना जाए या वो लोग आपकी जिंदगी से हट ना जाए, वो ऐसी रिपोर्ट्स आपकी जिंदगी से हट ना जाए। आपको ये करना है, आपको ईमान को नहीं छोड़ना। और अगर छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में क्या होगा? फियर होगा और आप जितनी मर्जी प्रेयर कर लें आंसर नहीं आएगा। सो अगर आपने अपनी प्रेयर्स का आंसर लेना है तो दूसरा क्या है? थर्ड वाला क्या था? फियर को, डर को हमें अपनी जिंदगी से निकालना है, इसको इजाजत नहीं देनी। बाइबल में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह मेरा ख्याल 365 दफा बाइबल में लिखा है कि हर रोज एक दिन के लिए वो कह रहा था कि डरना ना, हमें डरना नहीं। हर रोज वो कहता है कि डरो मत, हमें डरना नहीं है, क्योंकि उसने हमें डर का रूह नहीं दिया बल्कि उसने हमें दलेरी का रूह दिया, उसने हमें कुदरत का रूह दिया है। आमीन। सो हमें अपनी जिंदगी से डर को क्या करना है? निकालना है। और उसका एक ही हल है और वो कलाम है, वो फेथ है। जब आप सिचुएशंस के अगेंस्ट अपने ईमान पर डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो ये फियर जो है आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। आमीन। अच्छा, एक और देखेंगे, अनफॉरगिवनेस, नामुआफी जो है, ये भी बड़ा कॉमन है। और हम शायद अगर मैं कहूँ कि 90% आज हमारी फैमिलीज में, हमारे रिलेशंस में ये सबसे बड़ी जो रुकावट है ना, वो अनफॉरगिवनेस है, ना मुआफ करना। ये ना मुआफ करना जो ये सबसे मतलब कॉमन है, एक सिन बड़ा कॉमन है और एक ये अनफॉरगिवनेस बड़ी कॉमन है। और हमें ये फैमिलीज में, रिलेशंस में, इवन फ्रेंड्स में, इवन हमें अपनी कम्युनिटी में, इवन अपने नेबर्स में ये नजर आती है और हम माफ़ी नहीं करते। हम कह रहे थे माफ़ नहीं करते, मैंने इसको बुलाना नहीं है पर मैंने इसको माफ़ भी नहीं करना। ऐसा है, मैंने इसका मुंह नहीं देखना, जिंदगी गुजर जाएगी, मैंने इसका मुंह नहीं देखना। तो क्या ये अच्छी बात है कि आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मे भी और ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ता जा रहा है और आप एक चीज़ को लेके पूरी ज़िंदगी बैठ गए। और मेरा ख्याल है कि मैं 90% कह रहा हूँ, मेरा ख्याल कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, कुछ ज़्यादा परसेंटेज ही। हम अपने फ्रेंड्स को नहीं माफ़ करते, अच्छा इसने मेरे साथ ये किया, मैंने इससे बोलना ही नहीं। अच्छा, रिलेशन ऐसे हो गए, मैंने माफ़ी नहीं करना। इवन चर्च में पास्टर कुछ ऐसा कह देगा, पास्टर को भी नहीं माफ़ करना, उसकी भी एक पोस्ट बना के फेसबुक पे दे देनी है कि ये नहीं पास्टर आपने ऐसा किया है, आपको इससे सजा मिलेगी। मेरे जो ये जो है ये बड़ी कॉमन और बड़ी रुकावट है। माफ़ी, ना माफ़ी जो बड़ी रुकावट है, हमें माफ़ करना सीखना है। और अगर ऐसा है हमारी ज़िंदगी में तो इसको ना रिमूव कर दें, ये बड़ी रुकावट है। मैं आपको बता दूं, अभी हम बाइबल में से भी देखेंगे भाई, इसको पढ़ेंगे मार्क 11:25, मरकस 11 बाब उसकी 25 आयत को देखेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है कि माफ़ी के लिए जी, वहाँ पर ये लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। मैं तो क्या करना है हमें? हम जब भी कभी दुआ में खड़े होंगे तो हमें क्या करना है? सबसे पहले माफ़ करना है। और देखिए, हम दुआए रुबानी बड़े शौक से पढ़ रहे होते हैं,
وہ کیا ہے ذرا مجھے وہ والا جو لائن ہے مجھے ذرا سنائیں گے تو بھی ہمارے قصور ہمیں وہ کیسے ہوں گے؟ ہم نے تو معاف ہی نہیں کیا، تو وہ کس طرح کرے گا؟ خدا اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے قصور معاف کرے تو ہمیں آدمیوں کے قصور معاف کرنے ہوں گے جو انہوں نے آپ کے اگینسٹ کیے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بلیور کے لیے ایک جو ایماندار ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں، دوسری آپشن نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک ہی آپشن ہے۔ وہ کون سی آپشن ہے؟ معافی ہے۔ وہ دوسری چیزیں کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس دو آپشن نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے۔ اگر اور بڑی بات کروں گا، اگر آپ کی فیملی میں سے کسی کو کوئی قتل کر دے گا نا، پھر بھی آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، کیا ہے؟ معافی کر سکتے ہیں۔ سو معاف کریں تاکہ آپ ریلیز ہو جائیں، آپ آزاد ہو جائیں، آپ اس اسپرٹ سے اس سے نہ معاف کرنے والی جو اسپرٹ ہے آپ اس سے آزاد ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم جملہ بڑے فخر سے بولتے ہیں، جا میں نے تجھ پہ احسان کیا، میں نے تجھے معاف کیا، کہتے ہیں نا، ہم نے سنا ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ احسان آپ نے اپنی زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ آپ انسان دوسرے پر احسان نہیں کرتے، آپ اپنی زندگی پر احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ آزاد ہو جاتے ہیں اس اسپرٹ سے، اس نا معافی کی اسپرٹ سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسروں پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے بڑا احسان کیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ نہیں، آپ نے اپنی زندگی پر احسان کر دیا ہے۔ آپ نے ان بلیسنگز کو جو رکی تھیں ان کے لیے اچھا کام کر دیا، وہ جلدی آ جائیں گے۔ ادروائز وہ میں بھی اور لمبا عرصہ رکتی ہیں، وہ ڈیلے ہوتی ہیں۔ اور آپ نے کسی کو معاف کیا، اور معاف جب بھی کرنا ہے اپنے دل سے کیا کریں، اس کو ریلیز کر دیں۔ آج کے بعد جب آپ گھر جائیں اور جب پریئر کریں، اپنے دل کو اپنے خدا کے سامنے رکھیں اور کہیں، خداوند میں اس ہر آدمی کو جس نے میرے اگینسٹ گناہ کیا، میری فیملی کے اگینسٹ گناہ کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، اس کو آج میں ریلیز کرتا ہوں یسوع کے نام میں اس کو اپنی زندگی سے نکالتا ہوں، اس برڈن کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہوں، اس اسپرٹ کو اپنی زندگی سے کیا کرتا ہوں، ریموو کر دیتا ہوں۔ سو ہمیں معاف کرنا ہے۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو خدا بھی جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم کہتے تو ہیں پر ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم دعائے روحانی میں پڑھتے ہیں پر ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ معافی تبھی ملے گی جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ معاف کیے جائیں اور آپ دوسروں کو بھی معاف نہ کریں۔ آپ کو خود اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے دوسروں کے گناہ معاف کرنے ہوں گے۔ جن لوگوں نے آپ کے اگینسٹ کچھ ایسا آپ کو ہرٹ کیا ہوا ہے، آپ کے اگینسٹ بولے ہیں، کچھ بھی کیا ہو، ایون انہوں نے پیسے کے معاملے بھی آپ سے، اور میں بھی کوئی بڑی بات ہو، آپ کے پاس ایک آپشن ہے، وہ آپشن کیا ہے؟ معافی کرنا ہے۔ سو آج کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں معاف کرنا ہے۔ اور یہ میں دیکھتی ہوں ایک بڑا کامن ٹاپک ہے، یہ ڈیلی ہم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس ٹاپک کو، اس بات کو آج اپنے دل میں اپنی زندگی میں نہیں لے کے جائیں گے تو میرا خیال آپ بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں پر اپنی پریئرز کو، اپنی جو بلیسنگز ہیں ان کو اور ڈیلے کرتے چلے جائیں گے۔ بائبل بتا رہی ہے ہم کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو ہم کر نہیں پائیں گے، ہم خدا سے لے نہیں پائیں گے۔ سو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان رکاوٹوں کو اپنی زندگی سے ریموو کرنا ہے۔ ایک اور کو دیکھیں، ہے تو بہت ساری ہیں پر ایک رکاوٹ کو اور دیکھتے ہیں، اور وہ رکاوٹ ہے کہ خدا کے کلام کا نالج پراپر طریقے سے نہ ہونا۔ خدا کے کلام کا نالج نہ ہونا، مجھے پراپر نالج ہی نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تم دعائیں کرتے ہو پر تمہاری دعائیں کیا آتی ہیں؟ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں کیا نہیں آتا؟ مانگنا نہیں آتا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے پاس نالج نہیں ہے کہ ہم کس طرح مانگیں۔ سو ہمیں اس کے کلام میں سے جاننا ہے کہ ہمیں مانگنا کس طرح ہے۔ اور دیکھیں، اگر میں باقی جو رکاوٹیں ہیں میں اس کو کہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ کو مانگنا آتا ہے، ایسا ہے نا؟ کہ اگر آپ ان رکاوٹوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو اس کا مطلب آپ کے پاس نالج آ گیا، آپ نے کیا کیا؟ گناہ کو نکال دیا ہے، نامعافی جو ہے وہ اسپرٹس کو نکال دیا ہے، ڈاؤٹ کو نکال دیا ہے، فیئر کو نکال دیا ہے۔
اب جب آپ دعا کریں گے تو آپ کو کیا آ گیا ہے؟ نالج آ گیا میرے پاس، کہ میرے پاس نالج آ گیا آپ مجھے دعا کیسے کرنی ہے، ایسے کرنی ہے. میں جب بھی دعا میں کھڑا ہوں گا تو مجھے ڈاؤٹ نہیں کرنا، مجھے ایمان لے کے آنا ہے، مجھے معاف کرنا ہے، مجھے نامعاف پر اسپرٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. اور اگر میری زندگی میں گناہ ہے تو مجھے اس گناہ کو اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ ریموو کرنا ہے. اور لاسٹ والا ہم نے کیا کیا تھا ابھی؟ یہاں پراپر نالج ہونا. ہمیں کلام میں زیادہ جڑنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو جاننا ہے، اس کے ساتھ پیوست ہونا ہے. ہمیں جاننا ہے، رائٹ نالج کو جاننا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے. اور بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، پر یہ مین ایسی بڑی رکاوٹیں ہیں. اور اگر میں کہوں کہ بٹرنس، جو گرجز ہم اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، کڑواہٹ رکھتے ہیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. دیکھیں وہ سالوں ہم نہیں ملتے، پر جب وہ آپ کے سامنے آتے تو آپ ان کو، ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے دل میں ایسی کڑواہٹ ہوتی ہے، ایون آپ اس سے بات نہیں کر پاتے. اگر لوگ اس کے لیے بات کر رہے تو آپ سننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کے دل میں ان کے لیے گرجز ہوتے ہیں، بٹرنس ہوتی ہے، کڑواہٹ ہوتی ہے آپ کی زندگی میں. یہ بھی بڑی رکاوٹ ہے. اور ڈیمونک ایسے آپریشنز ہوتے ہیں آپ کی زندگیوں میں کہ آپ نے ایسے، یسایہ میں شاید یرمیا میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دلوں میں، اپنے دل میں انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں. سو آج بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بت کھڑے کیے ہوئے ہیں جن کی وہ ورشپ کرتے ہیں. ایسے آپریشنز ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ شاید جو خدا کے اگینسٹ کرتے ہیں، وہ دوسرے معبودوں کے پاس جاتے ہیں. بلیک میجک ایسا کرنے میں لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. سو ایسے آپریشنز بھی جو ہوتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی روکتے ہیں.